Good afternoon, sir. Mandi, sir. Happy to see you again today. అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్ముడు. కొటేషన్ అదర్స్ కదా సార్. బాగా చేశారు మొత్తానికి. I was just, I mean, laughing at myself, looking at me. ఎంత బాగా చేశారు. అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్ముడు. చెప్పండి సార్.
వీడియో ఆన్ చేసేయండి సార్. ఏమంటారా? హ్మ్. మీ అంత స్మార్ట్ కాదు సార్. మీరు యు ఆర్ ఏ సార్ స్మార్ట్ పర్సన్. ఇక్కడ స్మార్ట్ కాదు సార్. మనకు కావాల్సింది కంటెంట్. నా దగ్గర కటౌట్ ఉంది. మీ దగ్గర కంటెంట్ ఉంది. సార్ మీరేమిటండి మీరు ఇట్లా మాట్లాడతారు? చెప్పండి. ఆన్ చేస్తున్నాను నాది. సంథింగ్ కెమెరా షేర్ చేస్తున్నాను. అవ్వట్లేదు. నెట్ సరిగ్గా సరిపోదు నాకు. ఓకే. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. హ్యాపీ సార్. అవునండి. మనం వెయిటింగ్ ఇంకొక ఇద్దరి కోసం. మన గెస్ట్ ఏమో 2:30కి అలా జాయిన్ అవుతా అన్నారు. ఈలోగా మీ మోటివేషన్ మొదలైంది. పూజశ్రీ కూడా 2:30కి ప్లస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సాయిరామ్ గారు. వన్స్ అతను రాగానే మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసిన తర్వాత సార్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసి తను విన్న తర్వాత మనం సెషన్ కంటిన్యూ చేసేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ 1 అవరా? ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనది. తర్వాత ఇంటరాక్షన్ మీరు, నేను, జ్యోతిశ్రీ. గుడ్ గుడ్. పూజశ్రీ. మోస్ట్ డన్. ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు? ఈ సెషన్ లింక్ లైవ్ లో ఉంటుంది సార్ ఫర్ 1 వీక్. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎన్నిసార్లు అయినా చూసుకోవచ్చు. ఈరోజు సెషన్ రికార్డ్ కూడా చేయబడుతుంది. అది లైవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా పెడతాం. తర్వాత మనం క్వెస్ట్ ని కూడా పిన్ చేద్దాం. ఇప్పుడే పుస్తకం వచ్చింది నా దగ్గరికి సార్. చూడండి. ఏంటి పుస్తకం? Gandhi and holistic economics. Wow. The microfinance to make countries macro way. బాగా రాశారు పుస్తకం.
మీ వాయిస్ రాట్లా. ఉండయ్. Hello everyone, good afternoon. Just checking, can you hear me? Yes, sir. We could hear you. Thank you, sir. Thank you. Who is the gentleman? My name is Sai Ram, sir. Oh, so nice. What a beautiful name, Sai Ram. My pleasure to be knowing you, and thanks for giving me this opportunity to listen to you, sir. Thank you. Thank you so much. My name is Mandi, sir. I am from Mumbai. నాకు తెలుగు వస్తుంది, తెలుగు వాడిని. సార్ ఐ జస్ట్ టర్న్ ఆన్ మై వీడియో. అర్థమైందండి, మీ పేరు చూసాక అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ టోపీ ఇదంతా కూడా వేషం మాత్రమే తప్ప నిజం కాదు. ఓకే, I'm sorry. మీరేంటి ఎన్టీఆర్ వచ్చారు, మీరు మాట్లాడితే వచ్చేస్తుంది వాయిస్. Like a system, it's a little bit technical glitch, sir, actually. Thank you, sir. Thank you so much for accepting our request within a small time, and then we are gathered at place. Shall we start, sir? తప్పకుండా. We will start. Let me take. Unless you would like to take some more time based upon your audience, whatever is that. Almost audience are platform. They are still going on. The platform will be accept around 20,000 students, sir. Beautiful. That is the capacity of this platform, and students can avail these live videos up to 1 week. The same link. So, before starting, sir, shall we start now? My name is Balu Pravarakya. I'm a project manager in Telangana Academy for Skill and Knowledge. Before starting the session, let me give a brief about Telangana Academy for Skill and Knowledge. TASK is a non-for-profit organization created by the government of Telangana for the benefit of the students, skills enhancements and all. The institution of the government, industry and academia with an objective of offering quality human resource and service to the industry. So the main objective of this organization is to build personal impact skills, organizational impact skills, and technical skills. And if you could enable these skills among the students, they will be hard cake in the industry, and they will be get connected with the jobs. And moving ahead about IFRTS, IFRTS is a brainchild of our respectable CEO, sir, Srikant Sinha. Innovation for Telangana state with the caption of Samajika Avishkaranalu Saralamaina Jeevitaniki. That means social innovations for simplifying life. So under this program, we have 4 phases. Phase 1 is Innovation for Entrepreneurial Mindset program. Under this program, we will start 7 sessions to think as an entrepreneur. Student will be listen these sessions for 2 hours per day in 2 months, in weekly once, and after that they will be submit their idea based on the land, and after that they will be have a entrepreneurial development program with the help of mentors. Before starting the EDP sessions, we have a Angadi program called marketing, so that they can involve in the society and sell one thing, so that they will be get experience with the society, and learning could be enabled their entrepreneurial journey. And after they will be connected with the incubation. That's how about a brief about IFRTS. So let me introduce sorry, I forgot about telling about this. In 2003 financial year, IFRTS program got 2 prestigious awards about the skill development and catalyzing rural innovation and entrepreneurship program among the youth in Telangana state. The second one is Scotch Gold Award
for unique initiation of the country. These are the 2 awards that we have received by implementing this concept along with the education. And also now we are introducing Mandi sir. Mandi sir, known as Ammutu Chadukora Tamudu, Ammakapote Chadu Radura Ammadu. This is the concept he introduced. Ammutu Nerchukora Tamudu, Konukkunte Chadu Radura Ammadu. Ee ninadamto modalubettina concept Angadi sir started his journey with students, enabling their mind towards starting a new startup and having something. And last, I think we have a brief about Angadi program of Mandi sir. And also we have GHS and Voice is coming, sir. West. Could you please mute yourself, Mani? Yeah, thank you. So here we have a guest today, Sairam Vedam, CMO Cigniti. Sairam Vedam Cigniti CMO is seasoned marketing maestro and branding wise. He builds global repute for software products and services, champion digital information and leverage AI and IP solutions. An award-winning thought leader, he empower minds of Cigniti and beyond. And also he worked with software industry thought leader, CEO and CTO of enterprise billions companies, Silicon Valley-based first generation entrepreneur with multi-exit track record, building billions of businesses. And he been successful episode SaaS product manager, product program manager. Elliot worked with leading organization like Core AI, Paramati, acquired by Citrix, and office of the CTO at CNSCL and Cisco. Thank you, sir. Be here today. And by starting with you, and after that we have a brief session by Angadi sir, and also we have another guest, Pujasri. Meanwhile, she is also will join with us. Thank you, sir. You can start now. The session is hand over to Vedam sir. Thank you, sir. Yeah, I will probably, thanks Andy, thanks for introducing me. I think I have just, in the August presence of Professor Mandi sir, I think whatever we have done is quite, small things, but yeah. So let me sort of share about 10 minutes of my, Srikanth sir and I actually work closely. I work with Telangana Academy of Skill and Knowledge. I am here to talk a few things about not what I do at work, but a project that is very close to my heart. It's a skilling project called Project Drona. Obviously, the project is aptly titled as Drona. Is this possible that I can share my screen? I have some slides. Is it possible, Andy? Otherwise, I can talk. Yes, sir. There is a plus mark left bottom. Okay. I got it. Take presenter role. Okay, I got it. So let me sort of, where is the share? Yeah, okay. Yeah, so I am taking the presenter thing. Where is the share icon? Sorry? You can upload the PPT first. Oh, okay. By clicking on the plus mark again. Okay, I have to upload it. Okay. Then browse the PPT from the system. I see. Okay. All right. Understood. And then after upload, another option is there. Yeah. So I will try to do that as the time is of short. So while I try to do that, to Project Drona is a new initiative. So I'm part of the HISIA. HISIA is the Hyderabad Software Enterprise Association thing, and it is the confluence of 300 plus IT companies of Hyderabad, and it's a 31-year-old industry body. And as part of HISIA, what we do is we do a lot of initiatives that can help the community as such, community of employees, entrepreneurs, companies, students, and so on and so forth in the technology ecosystem. That means like anyone to do with anything to do with IT. So that's where HISIA comes in. So one of the tracks of HISIA is
what we call the education and skilling. I'm just uploading the presentation. So there we sort of do an initiative called Project Drona. So Project Drona's charter is to actually, I don't know, it says something wrong. Okay. Project Drona initiative is to equip engineering college faculty. As we all know, there are tons of initiatives that are there to support students at various levels. We also thought that it is better to also equip faculty with state-of-the-art curriculum, state-of-the-art skill enrichment, because obviously if there is one good teacher, you could have 100 good students as well. And then the problem statement that we tried to attack was, when we did a survey with about 700 engineering colleges, which TASK obviously is an ecosystem partner, what we figured out, my own brother, for example, works in an engineering college. And I figured out that having spent close to 25 years in the IT industry that all of us are, there is a lot of gaps in terms of the state-of-the-art enablement programs that the engineering college faculty are not exposed to. For example, it could be AI, it could be machine learning, it could be digital transformation. So we thought that why can't we introduce a program which actually equips them so that, one, their morale goes up. Second thing is, the more they're skilled, obviously the better they can teach for the students. And also in the process, they get exposed to the intricacies of world-class content, everything that a modern day technology enabled students are actually going through. So this is a tribute to all the teachers, all the faculty, and that's why we named it as Project Drona. That said, what we have done there is we came up with a program where 8 weeks, it is divided into 3 modules. And, the engineering college faculty who were chosen, and it's a free for all course, 24/7, it gets done on the cloud. Infosys came in, as they say, if your intent is good, content will come in and God will bless with all good things. That's what happened to our program. Infosys, for example, came out with their platform called Springboard. Springboard consists of thousands of state-of-the-art courses that Infosys actually employs for its own employees. Imagine a faculty in Nizambad, a faculty in Medak, a faculty in Medchal, a faculty in rural parts of the state getting access to world-class content at a time when they can read it. It's on mobile, it's on computer, they can take the course anywhere, and it's 24/7. That's number one. We solve the problem of the content. Then obviously, I don't know, for some reason the presentation is not getting uploaded, so don't worry about it. I'll try to cover all. And then we went to TASK. Obviously, it was a great supporter in ensuring that we selected students which are engineering college faculties. We call them dronas. And then the second part of the administrative program was they went through high intensive technical exercises, hands-on exercises. Each module allows them to have certain credits, and they get Drona certified. They become Drona enriched faculty. And the mentors for them were practitioners from the IT industry, architects, programmers, program managers, etc., who were part of my IT industry from companies like Tech Mahindra, LTI Mindtree, Virtusa, many other companies, Infosys, of course, Signity Technologies, the company that I work with. These are the people who were appointed as mentors and faculties for 5 and 10 of Dronas, and they were given practical problems in machine learning, mathematical modeling, statistical techniques, etc. And then the third part was about digital transformation. And the interesting part of this program was, on successful completion of all the 3 modules, we got the faculty into engineering college faculty into IT companies for 2 days of immersion experience. So a student today goes for immersion experience. Everyone is worrying about the students, but someone has to worry about the faculty, because they are the ones who are interfaced to the students. And as we know, as Sir is there, I also come from a family of very profound teachers. Teaching profession is by far the noblest one, apart from being a doctor. And unfortunately, in the society today, teaching has become a secondary profession for whatever reason. So we wanted to also uplift this whole technology gap that the modern day skill enrichment problem that engineering college faculty were going through. So once they complete this, they sort of come back into IT companies. They were divided into batches. Companies like Value Momentum, companies like Tech Mahindra, companies like Signity. We sort of had these people coming into us, spent time with us, and then they went through this program. They went through this intervention. They went through this coaching, and now they are 50 dronas have got past
graduated through this first program. Gentlemen like Mr. BVR Mohan Reddy Garu, Chairman Scient, Mr. Naveen Mittal, IAS. These are the people who supported the program. This was showcased to Mr. Chandrasekhar Buddha, program convener AICTE. Mr. Naveen Mittal sir actually said that Drona equipped faculty will become a mandate hopefully, and they will support that will be equipped for their own promotions when they go for. So it's actually a skill enrichment program in summary. And then today, by looking at this, when we restricted this program for faculty in Telangana, today I have people who are reaching out from Bundelkhand, Uttarakhand, Chhattisgarh, Andaman. People have written from there saying that can we also get access to this program, because there's nothing stopping them from accessing. The second cohort of this is going to continue on quantum computing, blockchain. There is already a 100-hour course that we are enabling on blockchain. One partner came and is offering that course. A company called MongoDB, which is a state-of-the-art NoSQL database for modern cloud computing applications. They came and said that we will support content on MongoDB. Just yesterday, Virtusa, a company is very well known, one of the large companies, they reached out saying that they want to support Project Drona. So we are taking it to the second level now. More and more faculty people are getting skilled. So this is the little work that I do. Thanks to HYSIA, thanks to Infosys, thanks to Task, and thanks to all the dedicated faculty. I must congratulate them. Some of the students, obviously they're very, very senior lecturers and professors. They were so competitive. I know they've taken these courses from when they were going in buses to the schools or colleges, when they were in holidays. They came back and said, give us more exercises, more content. I think that participation is the secret sauce of this. And I play a little role in being the program chair for this. It's a small idea that I conceived, and today it has become a very big project. And hopefully we will continue and enrich the skilling initiatives. And once again, I would like to thank Task and also allowing me to come and speak. And it's my honor to be on the same dais as Mandi sir. And I hope I just made some relevant content and hope it was useful. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for the brief about Drona and making Dronas in Telangana state. And we hope many more Dronacharyas will be produced by this program across the country, because it's an open source and very useful content along with the everything what we provided through the Drona. Yeah, yeah. And then you have the links, so later we can share it with the participants. They can go enroll, they can register. It's a very simple process. However, that said, I might want to log out now because I have to take something in the office. If I'm done with it, I will rejoin. But just in case, please excuse my absence. Sir, once again, Mandi sir, my pranams to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. If you could share that link to my WhatsApp, I will share in the chat board so that it will be made. Sure, sir. Sure, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Moving ahead now, thank you, sir, for everything provided through Drona, and we will share the link with the students, and more students will get benefited. And now we have our famous entrepreneur factory, the entrepreneur factory of the man, and Mandi sir. His name actually the name is Prasad Tigalapalli, but he is famous with Mandi sir now, and happy to see you, sir, here. And starting with, before asking to the students' presentation, could you please give a right information? How could we make ourselves to involve with the market? Yes, sir. Beautiful, beautiful. Bond. So, మీకు అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగే వస్తుంది. అలానే మేము అనుకోవాలి సార్. థ్యాంక్ యూ. అనుకోవాలి. మాది నల్గొండ జిల్లా. शिरीषा भाई, आप कहाँ से है? कहाँ का है शिरीषा भाई? श्री कीर्तना जी, आप कहाँ, जिला कहाँ है? कौन सा जिला है? హైదరాబాద్ సార్. హైదరాబాద్. మాది కూడా హైదరాబాదే. నల్లకుంటలో పుట్టి పెరిగాను నేను. అక్కడ ఇరానీ చాయలు తాగేవాడిని, బన్ బిస్కెట్లు తినేవాడిని, తెలుసా? సో నేను కొత్తవాడిని ఏం కాదు, టోపీ చూసి భయపడద్దు, ఏం లేదు. నేను కూడా హైదరాబాద్ వాడిని, తెలుగు వస్తుంది చక్కదనంగా, తెలుగులో మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, మీరు శ్రీ కీర్తన, మీరు ఏం చేస్తుంటారో? మీరు జస్ట్, నేను ప్రొఫెసర్ని, బాంబేలో పనిచేస్తున్నాను, 25 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ MBA పిల్లలకు పాఠం చెప్తాను. ఇది నా బ్యాక్గ్రౌండ్. మనం ఒక 2 సార్లు మాట్లాడుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం. మీరేం చేస్తున్నారు కీర్తన? సార్ బీటెక్ 3rd year సార్. బ్యూటిఫుల్. బీటెక్
Third year, sir. Third year. Good. Very good. Congratulations. Thank you. I'm very happy that you're doing this thing. And I'm sure a person like you should come to IIM Mumbai, join as an MBA program. I invite you to be part of it and write CAT exam. Come here and it is wonderful. Okay, this is one. And Pujyasri is also, I mean, talk coming. And there is anybody else is there? ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మీరు మాట్లాడండి ఒకసారి దయచేసి చూద్దాం. కీర్తన చెప్పింది బీటెక్ చేస్తున్నాను థర్డ్ ఇయర్ అని చెప్పింది, చాలా సంతోషం. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? సాయిబా ఉంది కదా, సాయిబా ఇప్పుడే ఉంటే కదా ఎట్టిపోయారు. We have other team here, sir. Yeah. Anybody else? There, just you introduce yourself. Next to Kirtana. Yeah. Sir, myself Sakshita, sir. Ah. I'm also pursuing BTech third year. Congratulations. So nice. You are the best student to come to our college called Indian Institute of Management called Mumbai. IIM Mumbai. And you get at least a 20 to 30 lakh salary per annum. Is small or big? It's very big money, like 20-30 lakhs, and you get a very good job as it is, and you all capable of doing it. That's what I would like to make you to understand it. There's one more girl. Japandi. Unmute yourself, Nana. Yes. Good afternoon, sir. I'm Yashoda. Ma? Yashoda, sir. Good. Meer kuda engineering ena? Yes, sir. We are from Rishi College, Rishi MS Institute of Engineering and Technology. Beautiful. Congratulations. We have fun. Oh, sir, good afternoon. Beautiful. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Namaskaram. Japandi. Namaskaram, sir. Sir, I'm currently pursuing BTech in Rishi MS Institute of Engineering and Technology for Women, and I'm currently in BTech third year, sir. Very good. And CSC background, sir. Yeah, I invite you to be part of this particular session called the Mandi program and also I4TS, and how we can make you education, employability, and entrepreneurship. 3 E's. E1, E2, and E3. E1 ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్, మీకు చదువు రావాలి. E2 ఏమిటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలంటే మీకు జాబ్ వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి. E2. E3 ఏమిటంటే మీ చదువు ఎలా ఉండాలంటే జాబ్ వస్తేనే కూడా మీరు ఏమనాలంటే జాబ్ నాకు అవసరం లేదు, నేనే నీకు జాబ్ ఇస్తా అనేటట్టుగా ఉండాలి. అర్థమైందా? చదువు 3 రకాలుగా ఉండొచ్చు. ఒకటి ఏమిటి అంటే జాబ్ వచ్చితే కూడా నువ్వేమంటావంటే నాకు జాబ్ అవసరం లేదు, నేనే నీకు జాబ్ ఇస్తానంటావు. అది హయ్యర్ లెవెల్. రెండోది ఏంటంటే నీకు జాబ్ వచ్చేటట్టుగా నువ్వు తయారు కావడం అనేది రెండోది. ఎంప్లాయబిలిటీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్. ఒకటి ఏమిటంటే చదువు రావడం. 1, 2, 3. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బాలు ఈజ్ డూయింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వర్క్. ఐ గాట్ ఎ గ్రేట్ రిగార్డ్ ఫర్ టాస్క్ చైర్మన్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వర్క్ అండ్ హౌ టు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి, చాలా కష్టం కాదు. ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ విలేజ్, వెరీ స్మాల్ ప్లేస్ కాల్డ్ సిరికొండ, నల్గొండ జిల్లా, సూర్యాపేట తాలూకా. నేను ఊర్లో చదువుకున్నాను. నాకు ఇంగ్లీష్ You are in mute. నాకు కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ Now I am unmuted. Good. So ఏం లేదండి, అంత ఇబ్బంది ఇంకా చదువుకోవడం చాలా ఈజీ. దాన్ని చదువుకునే పద్ధతి ఉంది, ఆ చదువుకునే పద్ధతిలో నేర్చుకోవాలన్నమాట. అయితే మన బాలు గారు ఏం చేశారంటే ఒక నినాదం పెట్టారు. ఏమిటి అంటే అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు. ఇంకొక లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం పెట్టాడంటే అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏం పెట్టాడంటే కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్మడు. చూడండి కింద లైన్ ఉంది చూడండి ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఉందా. సో ది ఐడియా హియర్ ఏంటంటే చదువు అనేది కొనుక్కుంటే రాదు.
చదువు అనేది ఇస్తే వస్తుంది, తీసుకుంటే రాదు. అదేమిటో చిత్రం, చాలా విచిత్రమైన విషయం అన్నమాట. చదువు అనేది తీసుకుంటే రాదు, చదువు అనేది ఇస్తే వస్తుంది. వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం, విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. మీరు శ్లోకం మీకు తెలుసో లేదో, నాకు 6th క్లాస్లో మాకు తెలుగు టీచర్ ఉండేవాడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి, ఆయన విపరీతంగా మమ్మల్ని పట్టించారు ఈ శ్లోకాన్ని. నచోరహర్యం నచరాజహర్యం నభ్రాతృబాధ్యం వచబారకారి వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. వినపడుతుందా బాలు? అంటే మనం చదువును ఎప్పుడైతే మనం ఉపయోగిస్తే, వ్యయే కృతి అంటే పారేయటం కాదు, ఉపయోగించటం. చదువుని ఎంత ఉపయోగిస్తే అంత చదువు వచ్చేస్తుంది. చదువును మనం ఉపయోగించకపోతే చదువు రాదు. ఇది అన్నమాట. అయితే చదువును ఉపయోగించటం అనే ఈ మన బాలుగారు ఏమన్నారంటే, అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు అన్నారు. అమ్మడం అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే, వేరే వాడికి ఉపయోగపడేట్టుగా ఇవ్వడం అనేది అమ్మడం. అమ్మడం అంటే ఊరికే పోయి కొబ్బరికాయ ఉంది, వేరే వారికి అవసరం ఉన్నప్పుడు కొబ్బరికాయ తీసుకుపోయి ఇస్తే అది అమ్మడం ఉంటాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొబ్బరికాయ తీసుకొని మీకు 40 రూపాయలు 50 రూపాయలు మీ చేతిలో పెడతారు. తప్పేమిటి దాంట్లో? అది అన్నమాట. అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు అంటే, మనకు వచ్చినటువంటి చదువును మనం ఎప్పుడైతే వేరే వాడికి ఇవ్వగలుగుతామో అప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మనకు చదువు వస్తుందని ప్రూఫ్ అన్నమాట. మనకు ప్రూఫ్ కావాలి, మనకు చదువు వచ్చా లేదా అని చెప్పి. లేదు సార్ నాకు శ్లోకం వచ్చు సార్, శ్లోకం వస్తే కాదు, వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం అంతే కాదు. నేను 100 మందికి శ్లోకం చెప్తే వాడికి అర్థమయ్యి వాళ్ళు చెప్పాలన్నమాట, సార్ ఎంత బాగా శ్లోకం చెప్పారు, దీనివల్ల నాకు బాగా ఉపయోగపడింది అని చెప్పాలి. సో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, సివిక్స్ కావచ్చు, బయాలజీ కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ కావచ్చు, ఆర్ట్స్ కావచ్చు, బాటనీ కావచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా మనం దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. లా కావచ్చు, హోమ్ సైన్స్ కావచ్చు, సైకాలజీ కావచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, ప్రపంచంలో ఉన్న సబ్జెక్టు, అది కంప్యూటర్ సైన్స్ అయినా కావచ్చు, దాన్ని ఎప్పుడైతే విద్యార్థి ఉపయోగిస్తాడో అప్పుడు వికాసం వచ్చేస్తుంది. విద్యా వినియోగత్ వికాస అన్నారు. ఇది ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ లోగో అన్నమాట. IIM ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అహ్మదాబాద్ లోగోలో ఒక లైన్ అన్నమాట. ఏమిటది? విద్యా వికాస్, విద్యా వినియోగత్ వికాస. మీరు రాయండి, ఎవరైనా రాయండి, అక్కడ మీరు రాస్తారా? రాయండి మీరు. కెన్ యూ రైట్ ఎనీబడి? కెన్ యూ రైట్ బాలు ఆర్ సంబడి? విద్యా వినియోగత్ వికాస. చాట్ బాక్స్ రాయండి. విద్యను ఎప్పుడైతే వినియోగిస్తారో అప్పుడు మీకు వికాసం వచ్చేస్తుంది. సో అది అన్నమాట. ఇది ఎలా చేయొచ్చు, ఎందుకు చేయాలి అన్న విషయం నీకు చెప్తాను. మీకు దీని దగ్గర 15-20 సంవత్సరాల నుంచి నేను చేస్తున్నాను MBA విద్యార్థులకు. there are hundreds of students who will be doing it. తర్వాత వాళ్ళు నీకు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్లో ఒక ఫిల్మ్ పెట్టాను చూసావా? యూట్యూబ్లో ఒక ఫిల్మ్ పెట్టాను చూడండి, ఒకటి మీరు అది ఆన్ చేయండి. షూర్ సార్. బిఫోర్ దాట్ మనకి సార్ నేను అది కాపీ చేసుకుంటాను. పూజ్యశ్రీ మేడం కూడా జాయిన్ అయిపోయారు. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఇంకేం కావాలి మనకు? తనకి బ్రీఫ్ చేసిన తర్వాత మనం మొదలెడదాం సార్, విత్ యువర్ పర్మిషన్. యా తప్పకుండా. పూజ్యశ్రీ మేడం. సో లెట్ మీ టేక్ ద స్లైడ్. పూజ్యశ్రీ మేడం తెలుగు అమ్మాయి, మా స్టూడెంట్, పెద్ద కార్పొరేట్లో పనిచేస్తారు.
బాగా డబ్బులు సంపాదించారు, 2 పిల్లలు, చాలా గొప్పవాళ్ళు. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ షీఈస్ కమింగ్ అండ్ అడ్రెసింగ్ కీర్తన, శ్రీష, and also other Yashoda, other people. Yeah. Sorry for the interruption. We have another guest today to interact with us. Pooja Sri Garu. Pooja Sri is an esteemed alumna of IIM Mumbai, a student of, I think, Mandi sir, and also Madam done her Mandi experience, and see on the screen how many roles and how many members will be got role model from her. So ala tana gurinchi kuda cheppaka mundu madam ni introduce chestu, madam please unmute chesi. Just get it. Hello, hi everyone. ఇప్పుడే నేను జస్ట్ కాల్లో జాయిన్ అయ్యాను. జస్ట్ ఒక 2 minutes లో ఐ స్విచ్ ఆన్ ద ఆడియో. బట్ మీ అందరినీ ఇట్లా మీట్ అవుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫస్ట్ మండి సార్ మాకు ప్రొఫెసర్, నేను ఐఎం ముంబైలో ఉన్నప్పుడు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బి హియర్. ఆయనతో ఇక్కడ ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది జస్ట్ స్లైడ్ లో ఉన్నది నా ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. నేను ఎక్కడ చదువుకున్నాను, తర్వాత ఏం వర్క్ చేశాను అనేది. సో నేను ఐఎం ముంబైలో చదువుకున్న తర్వాత టోటల్ ఇప్పుడు 7 years అవుతుంది. అందులో 5 years కార్పొరేట్ లో వర్క్ చేశాను. అరౌండ్ 1.5 year మనీనూక్ అని చెప్పి మన భారతదేశంలో ఆర్థిక అక్షరాస్యత పెంచడం గురించి స్టార్ట్ చేసి దాని మీద వర్క్ చేశాను. ప్రొఫెషనల్ గా ఇది నా జర్నీ, దీని గురించి ఇంకా మాట్లాడతాను. బట్ పర్సనల్లీ నేను సార్ చెప్పినట్టు తెలుగు అమ్మాయిని, మాది తెనాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ బాబు పుట్టాడు. సో 9 months ఓల్డ్ ఇప్పుడు తనకి. అండ్ ఐ ఎంజాయ్ స్పెండింగ్ టైం నేచర్ లో ఉండటం అంటే నాకు చాలా ఇష్టము. ప్రస్తుతం కాలిగ్రఫీ కూడా నేర్చుకుంటున్నాను. సో పర్సనల్లీ నా గురించి చెప్పాలంటే ఇది. మెయిన్ సార్ నాతో ఏమన్నారంటే, ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నువ్వు నీ మండి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అనేది షేర్ చేయాలి. అంగడినే హిందీలో చెప్పాలంటే మండి. సో 7 years బ్యాక్ మీరు ఎట్లయితే ఇప్పుడు చేశారో 7 years బ్యాక్ నేను కూడా మండి వెళ్ళాను. చూడండి నా ఫోటో, అప్పుడు 7 years బ్యాక్ ఫోటో అనమాట ఇది. బాంబేలో ఉన్నప్పుడు చేశాను ఇది. సో అంటే ఓపెన్ గా చెప్పాలి అంటే, ఫస్ట్ కాలేజ్ లో మండి పెట్టినప్పుడు అందరూ మండికి వెళ్దామంటే ఓకే, అందరూ వెళ్తున్నాం, మనం కూడా మండికి వెళ్దాము అంతే. అంతకు మించి నేను మరీ ఎక్కువ ఏం ఆలోచించలేదు. కానీ సార్ వచ్చి చెప్పారు, మీరు ఈ వస్తువులు అమ్మాలమ్మా, ఇది మీకు బాగున్నాను అన్నప్పుడు మేము సరదాగానే అనుకున్నాం. కానీ దానిలో కూడా చాలా స్ట్రాటజీ ఉంది. ఓకే, మనం ఏ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళాలి అమ్మాలంటే, సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మలేం కదా. మనం టార్గెట్ చేస్తుంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వాళ్ళు ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటారు మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో అలా నేను ఇంకా 3 friends కలిపి ఒక గ్రూప్ గా వెళ్ళామన్నమాట. వెళ్ళి జూహు బీచ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం వీకెండ్. సో అక్కడ ఫ్యామిలీస్ ఉంటే మాకు మండి వస్తువు ఏంటి అంటే బొమ్మలు ఇచ్చారు, వుడెన్ బొమ్మలు. సో ఓకే, పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్దామని ఆలోచన చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాం. అక్కడికి వెళ్తే మేము ఒక్కళ్ళమైనా ఉంది? డెఫినెట్లీ కాదు. మాతో పాటు ఇంకా చాలా మంది కూడా మా కాలేజ్ వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో మళ్ళీ అక్కడ కూడా అగైన్ వీ హ్యావ్ కాంపిటీషన్. ఓకే, హాయ్, ఐ థింక్ మీరు ఇప్పుడు నన్ను చూడగలుగుతున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో యా, సో అక్కడికి వెళ్ళాక కాంపిటీషన్ అన్నమాట. మాతో పాటు ఇంకా చాలా మంది వచ్చారు. సేమ్ పీపుల్ నమ్ముతున్నారు. ఎట్లా అమ్మాలి, ఎవరు నమ్మాలి? పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు అందరి దగ్గరికి వెళ్తే అందరినీ వెళ్ళి అడగలేం కదా. ఎట్లా? కొంతసేపు ఉన్నాక మాకేం అర్థమైంది, బీచ్ చివరికి ఐస్ క్రీమ్లు, పానీపూరీలు అమ్మే ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అక్కడైతే పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి తింటారు, ఎక్కువసేపు కూర్చుంటారు. సో మనం వెళ్ళంగానే విసుక్కొని వెళ్ళిపోండి అనరు. ఒక నిమిషం మనం చెప్పేది వినే పొజిషన్ లో ఉంటారు. ఒక అరగంటకి మాకు ఇది అర్థమైంది, ఓ మనం బీచ్ మొత్తం తిరిగి అమ్మే బదులు అక్కడికి వెళ్తే మనకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అమ్మడానికి అనేది. సో అక్కడ దగ్గరలోకి వెళ్ళి వీ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్. మేము
పిల్లల కోసం ఇది అమ్ముతున్నాము, పిల్లలకి ఇది ఉపయోగము, ఎట్ ద సేమ్ టైం మేము అమ్మిన ఫండ్స్ అన్ని ఇట్లా ఎన్జిఓకి వెళ్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. కొంతమంది కొన్నారు, కొంతమంది కొనలేదు. బట్ ప్రతిసారి కొననప్పుడు వీళ్ళు ఎందుకు కొని ఉండకపోవచ్చు అనేది మాలో మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ మేము చెప్తున్నాను కదా, ఓపెన్ గా చెప్పాలి అంటే 100% సీరియస్నెస్ తో వెళ్ళాల, కానీ వెళ్ళకపోయినా దానిలోనే ఇన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఏ రోడ్ లో పడితే ఆ రోడ్ లో అమ్మచ్చు. అట్లా చేయకుండా ఒక ఆలోచన, ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాము, చేశాము. ఫైనల్ గా మొత్తం అమ్మడం అన్ని అయిపోయినాక నేను కూర్చున్నప్పుడు ఉన్న ఫోటో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగా అనిపించింది. అప్పుడు నాకు తెలియలేదు దాని విలువ. సార్ చెప్పారు, సోచో బేచో సీకో, ఆలోచించు, అమ్ము, నేర్చుకో దాని నుంచి అనేది. బట్ దాని తర్వాత నేను జాబ్ లోకి వచ్చిన ఇదంతా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకే అనుకుంటాం. బిజినెస్ ఏ కాదు, మన లైఫ్ లో ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లోనూ ఇది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లోనూ నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి ఎందుకు ఇది మంచిది అనేది. అంతెందుకు, ఇప్పుడు మా బాబుకి ఫుడ్ పెట్టాలన్నా ఫ్రూట్స్ తింటే మంచిది అనేది నేను కన్విన్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సెల్లింగ్, అంతే కదా. కాకపోతే ఇక్కడ డబ్బులు మార్పిడి ఉండదు, అంతే తేడా. సో జీవితంలో ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లోనూ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. మీరు ఆలోచించుకొని ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి, అదే ముందు మీరు కన్విన్స్ అవ్వాలి ఇది మంచిది అనేది, అది ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి. అదే మండి మనకి ఈ అంగడి ద్వారా మీరు చేస్తున్నది. మనము డే టు డే అయితే మన ఇంట్లో వాళ్ళతోనో ఫ్రెండ్స్ తోనో మాట్లాడతాం, కానీ మనకి ఏమీ సంబంధం లేని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది కొనండి అనో ఇది చేయండి అనో చెప్పడం చాలా అరుదు. మీకు ఇది ఒక అవకాశం లాంటిది మీరు అనుకున్నది చేయడానికి. సో ఇలాంటివి నాకు తెలిసి ఇంకా ఉండాలి అనేది నాకు చదువు అయిపోయి జాబ్ లో చేరాక, ఎస్పెషల్లీ మనీ నూక్ అని చెప్పాను కదా, ఆర్థిక అక్షరాస్యత కోసం నేను స్టార్ట్అప్ పెట్టానని. అది పెట్టాక నాకు ఇంకా బాగా అర్థమైంది, మనకి ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది అర్థం చేసుకోగలగాలి, అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు మనం వాళ్ళకి అందివ్వగలగాలి. రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది నా అంగడి ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ అంగడే కాదు, అంగడి తర్వాత జరిగింది కూడా చెప్పాను నేను. లైక్ 7 years అయిపోయింది నేను మండి వెళ్ళి. మీరు వెళ్ళి 7 రోజులే అవుతుంది. మీరు 7 years తర్వాత మీరు ఎలా అనుకుంటారు అనేది మీకే తెలుస్తుంది తేడా. అంటే మీరు లైఫ్ లో ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా అనుకుంటారు, ఓకే ఇది చేయడం వల్ల ఇది వస్తుంది, మనం ఇది నేర్చుకుంటాము అనేది. ఇందాక సార్ చెప్తుంటే విన్నాను, విద్య వినియోగం వికాసం అని చెప్తున్నారు సార్. మనం చదువుకున్నది వినియోగిస్తేనే వికాసం వస్తుంది అనేది. ఆ లాస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు విద్యలోనే గడుస్తుంది ఎక్కువ వరకు. మన విద్యా వ్యవస్థ అలా ఉంది. దాన్ని వినియోగించుకోవడం ఏంటి, 20 ఏళ్ళు చదువుకొని తర్వాత వినియోగించుకోవడం అనే మోడ్ లో ఉన్నాం. కానీ విద్యార్థి దశలోనే మనం కొంచెం వినియోగించడం మొదలు పెడితే, అది ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా అవ్వచ్చు, ఇంకా దేని ద్వారా అయినా అవ్వచ్చు, చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. బ్యూటిఫుల్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మీ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఆల్మోస్ట్ బాబు పుట్టాక ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్లైటనింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. ఎంత చక్కటి విషయం తెలిసిందంటే మేడం, ఇక్కడ నేను రాసుకున్నాను ఫస్ట్ మండి అని తెలియకనే మండిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్ సర్వేయింగ్ ద పీపుల్, హౌ కుడ్ వి మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత హౌ డు వి గ్రాబ్ దేర్ అటెన్షన్స్, అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఇది యూజ్ ఏంటి, ప్రస్తుతం దాని ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి. బ్యూటిఫుల్లీ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొక విషయం చెప్పారు మీరు, 20-21 సంవత్సరాలు మనకు వచ్చేటంత వరకు మనం చదువులోనే ఉంటాము. ఆ చదువుని ఇందాక సార్ చెప్పిన ఆ శ్లోకంతో విద్యా వినియోగం వికాసం అనేది ఎలా దాన్ని మీరు ఈ మండిలో కన్వర్ట్ చేస్తూ ఇంటిగ్రేట్ చేశారనేది బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ఐ లైక్ దిస్ సో మచ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ మామ్, థ్యాంక్స్ సో మచ్. చాలా చక్కగా బ్యూటిఫుల్ గా దీనికి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు మండి ప్రోగ్రామ్ కి. థ్యాంక్స్ మామ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ బాలు గారు. Thank you so much, Pujashri. All the best. We will invite you. Would like to have you whenever we want. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay. So we'll continue. Yes, sir. చెప్పండి కీర్తన గారు, మీకు ఏం అర్థమైంది, ఏం చెప్పండి.
హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్? చూడండి, మీరు పూజ్యశ్రీ ఫ్రమ్ తెనాలి, తను ముంబైలో MBA చేసింది, తర్వాత PNGలో కంపెనీలో పనిచేసింది, పెద్ద ఎగ్జిక్యూటివ్. అక్కడి నుంచి 2 పిల్లలు, తర్వాత ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్. లక్షల రూపాయల జీతం వస్తుంది అమ్మాయికి. అండ్ షీ సేయింగ్ దాట్ మాకు ఆ రోజు మాకు అర్థం కాలేదు, అంగడి అంటే ఏమిటి, ఎందుకు అమ్మాలి అన్న సంగతి మాకు అర్థం కాలేదని చెప్పి మేడం చెప్తున్నారనమాట. సో కీర్తన, యశోద, మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఎట్లా ఉపయోగించుకోవచ్చు, మనం ఎడ్యుకేషన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్గా ఎట్లా మార్చుకోవచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌కి ఎట్లా మార్చుకోవాలనే సంగతి మీకు ఇంకో 10 నిమిషాల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సరేనా? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు టైప్ చేయండి, మీరు చెప్పండి, మీరు టైప్ చేయండి, చెప్పండి. ఏదైనా ఉంటే క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే కూడా చెప్పండి. మాట్లాడండి. గుడ్ గుడ్. ఎనీబడి ఎల్స్? చెప్పండి. నా పేరు శిరీష సార్. గుడ్. శిరీష. గుడ్ గుడ్. సో ఐ విల్ కమ్ టు ది మండి. అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్మడు. అయితే ఏమమ్మాలి, ఎందుకు అమ్మాలి, ఎట్లా అమ్మాలి, ఎక్కడ అమ్మాలి, ఏమి అమ్మాలి, ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎలా అమ్మాలి, ఎవరికి అమ్మాలి, ఎట్లా అమ్మాలి, ఈ విషయాలు మనకు గనక ఒకసారి అర్థమైతే మీకు దారి తెలుస్తుంది అనమాట. మీకు చిన్న సమాధానం చూపిస్తాను. మేమేం చేస్తామంటే పిల్లలకి, విద్యార్థులకి ఏం చేస్తామంటే ఒక బుక్ ఇస్తాం. ఈ బుక్ ఇస్తాం, ఒక 4-5 కాపీలు ఈ బుక్ ఇస్తాం అనమాట. ఇదేంటి, ఎవరు తెలుసా ఈ పుస్తకం? ఎవరికి? ఎవరిది ఈ పుస్తకం? అంబేద్కర్ బయోగ్రఫీ. అంబేద్కర్ బయోగ్రఫీ. ఇది నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు. దీని కాస్ట్ ఎంత? 140 రూపాయలు, 150 రూపాయలు, 185 రూపాయలు. అయితే ఈ పుస్తకాన్ని ఇస్తాను స్టూడెంట్స్కి. ఎప్పుడు కీర్తన కానీ వీళ్ళు ఎవరికైనా సరే ఇచ్చేసి పోయి అమ్మకరమ్మంటాం. బీటెక్ స్టూడెంట్స్, సార్ నేను పుస్తకం ఎట్లా అమ్మను అంటే అదే తెలుసుకోవాలి. మీరు అంబేద్కర్ గురించి తెలుసు, మీకు కొత్త వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి అంబేద్కర్ పుస్తకం యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి, ఇది 185 రూపాయలు, దీనివల్ల మీకు 185 రూపాయల లాభం వస్తుందా లేదా చదివితే, మీరు ఎందుకు చదవాలి అన్న విషయాన్ని కనుక మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే దాని అర్థం ఏమిటంటే మీలో మాట్లాడే శక్తి ఉంది, మీరు ఎదుటివాడిని చూసి భయపడరు, మీరు ఎదుటి వాళ్ళని చూసి సిగ్గుపడరు, ధైర్యంగా దగ్గరికి పోయి, పూజ్యశ్రీ మేడం కనపడ్డది, పూజ్యశ్రీ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీరు ఏమడుగుతారు, మేడం నేను ఒక అంబేద్కర్ పుస్తకాన్ని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చానండి, మీరు ఇది 185 రూపాయలు, మీ పిల్లవాడితో ఈ పుస్తకం చదివించాలని అనుకుంటున్నారా, వై డోంట్ యూ టేక్ ఇట్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే మీరు ఇలా మాట్లాడడం అనేది మీరు విద్యను మీరు ఉపయోగిస్తున్నట్టు లెక్క. మీకు వచ్చిన తెలివితేటల్ని, మీకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ని మీరు ఉపయోగిస్తున్నట్టు లెక్క అనమాట. దీన్ని మీరు ఆన్లైన్లో అమ్మొచ్చు, మీరు ఆఫ్లైన్లో అమ్మొచ్చు, మీరు రకరకాలుగా అమ్మొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు దీన్ని ఆన్లైన్లో అమ్మలేకపోతున్నారు, మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళకి. మీరు IT స్టూడెంట్గా, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్గా, వై డోంట్ యూ డూ ఇట్? ఫ్లిప్కార్ట్ చేసేది అదే కదా ఈరోజు. సో ఈ విధంగా మేము ఏం చేస్తామంటే కొన్ని వినూత్నమైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని పిల్లవాళ్ళకి ఇచ్చేసి, చాలా చిన్న కార్యం అనమాట, చాలా చిన్న పని అనమాట. ఇది పెద్ద పని కాదు, హెవీ పని కాదు. 4 పుస్తకాలు 5 పుస్తకాలు ఇస్తాం. ఇదే విధంగా గాంధీ కానీ, లేదంటే గాంధీ పుస్తకం కానీ ఇస్తాం, లేదా 2 ఇస్తాం. కొంతమంది ఏమంటారంటే, సార్ వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నారు సార్, గాంధీను అంబేద్కర్ ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు సార్, మేము ఇద్దరిని కలిపి ఎందుకు అమ్మాలి సార్ అంటారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు కొట్టుకున్నారో లేదో కానీ మీరు కలిపి అమ్మితే మీ గొప్పతనం ఏమిటంటే మీరు గొప్పవాళ్ళు లెక్క.
వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు నిజమే. గాంధీకి అంబేద్కర్కి పడకపోయేది, ఇద్దరు బాగా డిఫరెంట్ క్యాంప్స్ ఉండేది. బట్ మనకేం లేదు. మనకేమిటి, ఈయన అంబేద్కర్, గాంధీ ఈజ్, అంబేద్కర్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాశాడు, గాంధీ గారేమో మహాత్మా గాంధీ. సో మనకి ఇద్దరు పూజనీయులే, మనకు అమ్మడంలో తప్పే ఉంది. సో ఈ రెండు తీసుకుపోయి అమ్మితే దాని అర్థం ఏంటంటే యువర్ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్. సో వీ గివ్ ఇట్ అండ్ వీ ఆస్క్ దెమ్. సో ఈ విధంగా కనుక మీరు చిన్న 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 ప్రొడక్ట్స్ కనుక తీసుకొని మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళి ట్రై చేస్తే అంగడిలో మీకు బ్రహ్మాండంగా మీకు జాబు ఎంప్లాయబిలిటీ పెరుగుతుంది. మీరు ఈ పాయింట్ కనుక మీరు సివిలో చెప్పారనుకోండి, ఏ కంపెనీ అయినా సరే మీరు ఇంటర్వ్యూకి పోయినప్పుడు సార్ నేను అంబేద్కర్ పుస్తకాన్ని 100 పుస్తకాలు నేను మార్కెట్లో అమ్మానని చెప్పారనుకోండి, రాశారనుకోండి మీ సివిలో, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. ఎవరు తీసుకున్నారు, ఎలా తీసుకున్నారు, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వేస్తారనమాట. సో ఇది అన్నమాట. చిన్న 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 ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని మేము పిల్లలతోటి అంగడిలో పెడతాం. తర్వాత అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్మడు అని చెప్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు 20 సంవత్సరాలు మీరు చదువుకోవడం కాదు, 20 సంవత్సరాలు ప్రతిరోజు కూడా మీరు ప్రతిరోజు చదువుకున్న దాన్ని కనుక వినియోగిస్తే మీరు ఉద్యోగం కోసం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఉద్యోగాలు ఆటోమేటిక్గా మీకే వచ్చేస్తాయి. మీరు ఉద్యోగాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరే ఉద్యోగాలు ఇస్తారు. సో ఇది తాత్పర్యం. నేను ఇంకొక 2-3 పాయింట్లు చెప్తాను, ప్రోడక్ట్స్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఏం ప్రోడక్ట్ ఇది చూడండి, ఏం ప్రోడక్ట్ ఇది చూడండి, ఏం ప్రోడక్ట్ ఇది? ఇది బాంబూ టూత్ బ్రష్. మీరు బాంబూ టూత్ బ్రష్ చూసారా ఎక్కడ? బాంబూ టూత్ బ్రష్ చూసారా? చూసారా? మీరు బాంబూ టూత్ బ్రష్ చూడలేదు, మీరు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్. యాక్చువల్గా మీరు కనుక బయటకు వెళ్ళి బాంబూ టూత్ బ్రష్ కనుక అమ్మితే పూజ్యశ్రీ గారు ఈజీగా కొనేస్తారు. ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ అంటే మంచిది కాదు, బాంబూ టూత్ బ్రష్ అనేది మంచిది అన్న కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇదే టూత్ బ్రష్ కనుక మీరు తీసుకెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్గా ఒక 200 టూత్ బ్రష్లు కనుక తీసుకుపోయి అమ్మారనుకోండి, మీకు పూర్తిగా టూత్ బ్రష్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం అర్థమైపోతుంది. మీకు ఇది చాలా ఈజీ. మీకు ప్రతి టూత్ బ్రష్ మీద మీకు ఒక 50 రూపాయలు 20 రూపాయలు కమిషన్ వస్తుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మీరు ఏదో చిన్న చిన్న వాళ్ళ దగ్గర పోయి అమ్మరు. మీరు పెద్ద పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ మీరు ప్లాస్టిక్ టూత్ బ్రష్లు ఎందుకు వాడుతున్నారు సార్, మీరు వై డోంట్ యూ యూజ్ అనొచ్చు. తర్వాత మీరే రేపు బాంబూ టూత్ బ్రష్ తయారచ్చు మీరు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. టుడే we want to avoid plastic. So this is a concept which we can easily put it, and I make my students to sell this particular product very well. So I told you already 4 products have shown it: Gandhi, Ambedkar and bamboo toothbrush. చిన్న చిన్న ప్రొడక్ట్స్ 200 రూపాయలు, 150 రూపాయలు, 100 రూపాయలు వచ్చేస్తాయి అనమాట. నేను ఇంకొక ప్రోడక్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. చిన్న ప్రోడక్ట్, చాలా చిన్న ప్రోడక్ట్. అయితే మీరు తీసుకునే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ దిస్? సో మీరు కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్గా ఇది ఎందుకు వాడాలి? ఇది బయాలజీ స్టూడెంట్గా న్యూట్రిషన్ ఏమిటి దీంట్లో, దీనివల్ల హెల్త్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, మీరు షుగర్ ఎందుకు వాడకూడదు, హాని ఎందుకు వాడాలి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని మీరు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే మీరు తీసుకుపోయే కాన్సెప్ట్ గురించి మీకు మంచి అవగాహన ఉండాలి. అటువంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి. సార్ నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ సార్, నేను ఇంజనీరింగ్ కావాలి. దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోడక్ట్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ ఇంజనీరింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
It's not that you don't have an engineering products. For example, this is paper pen. This is paper pen. అయితే ఈ పేపర్ పెన్ లో గొప్పతనం ఏంటంటే పెన్ అయిపోయిన తర్వాత పెన్ రాసిన తర్వాత దీంట్లో కొన్ని సీడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కనుక మీరు మట్టిలో పెట్టారనుకోండి చెట్టు అయిపోతుంది. ఇదేమో క్యాప్, ఇది క్యాప్ అనమాట. సో ఇది కనుక మీరు అమ్మితే, సో ఇలా ఆలోచించాలి మీరు. ఇలా ఆలోచిస్తే ఈజీగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్, ఇదేంటో తెలుసా మీకు? పళ్ళల్లో ఏదో నిరికితే తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది యాక్చువల్గా. సో ఇది మనం తయారు చేయట్లేదు, చైనా వాడు తయారు చేసి మనకి ఇస్తున్నాడు ఈ ప్రోడక్ట్ ని. మనం అసలు సిగ్గుపడాలి. అసలు చైనా వాడు తయారు చేయడం ఏంటి? మనం తయారు చేయలేమా? ఇది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ మనం తయారు చేయలేకపోతే ఏంటి చెప్పండి? ఇది ఆలోచించాలి. ప్రొడక్షన్ స్టూడెంట్ గా మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, హౌ కమ్ వీ కాంట్ మేక్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. సో ఇట్లా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కనుక మీరు తీసుకొని కనుక చేశారనుకోండి, మీకు బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతుంది. అగైన్ మీకు ఈ పెన్ చూపిస్తాను. ఇది బ్యాంబూ పెన్. బ్యాంబూ పెన్. సో ఇటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కనుక తీసుకుంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదేమిటి మీకు? ఇది బొంగరం. మీరు దీంతో ఫిజిక్స్ చెప్పగలగాల. మీరు ఫిజిక్స్ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది? అన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్పగలగాలి. మీకు ఫిజిక్స్ వస్తుందా? ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ కదా మీరు. మీ ఫిజిక్స్ చెప్పగలగాలి మీరు. ఏమిటది? how you are giving the pressure into it like that, so that once you release it, it's twisting, and this particular point is called something. దీని ఏమంటారు మీరు? దీని ఏదో అంటారు మీరు. దీన్ని ఫల్క్రమ్ అంటారు. Fulcrum is a point on which the whole weight is moving. Fulcrum is the point on which whole weight is fulcrum. So దీన్ని మీరు బ్రహ్మాండంగా ఫిజిక్స్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకుపోయి అమ్మాలి మీరు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి. I'll show one more product. This is basically paper binocular. Paper binocular. దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ చూడటం కోసం ఇక్కడ లెన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ లెన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు లెన్సెస్ తోటి ఉపయోగించాం. అయితే మీరు ఫిజిక్స్ చెప్పగలగాలి. ఏ లెన్స్ ఉపయోగించాం, ఈ లెన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎదురుగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కనపడుతుంది చెప్పగలరు. ఇది అన్నమాట విద్యా వినియోగ వికాస అంటే, మీకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ని మీరు ఉపయోగించి మీరు వాల్యూ క్రియేట్ చేయగలగాలి. మీకు ఫిజిక్స్ వచ్చు, దాన్ని మీరు ఎందుకు వినియోగించారు? మీకు ఫిజిక్స్ కనుక ఉపయోగించారనుకోండి, మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. నీకు వీడియో రెడీ ఉందా బాలు? ఎస్ సార్. యాక్చువల్లీ వీడియో ప్లే చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ అడుగుదామా సార్ ఇంటరాక్షన్, లేదా వీళ్ళని అడిగి వీడియో చేద్దామా? మీరు అడగండి. మీరు వీడియో చూపించండి. సరే, ఓకే సార్. ఒక వీడియో చూపిస్తాను చూడండి. బాలు చూపిస్తున్నాడు, ఒక వీడియో చూపిస్తున్నాడు మీకు. So there are many products like this with me, and I'll be using them like that. So for example, this is torch light. Solar torch light. సోలార్ చార్జ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మీకు లైట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది చేసేది ఎవరు కాదు. ఆ లింక్ ఫార్మాట్ దీనికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు సార్.
బడ్జెట్ రీల్ అనుకుంటాను. ఇట్స్ ఓకే. చేయట్లేదా? యూట్యూబ్ లో ఉంది యాక్చువల్ గా. అవును, ప్లే అవుతుంది కానీ ఆ లింక్ దీనికి ఫార్మాట్. ఓకే, పర్వాలేదు. అయితే నేను మొన్న హైదరాబాద్ వచ్చాను. అయితే ఒక కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళాను. అక్కడ కుర్రాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడు కొత్తిమీర అమ్ముతున్నాడు. కట్ట 10 రూపాయలు, కట్ట 10 రూపాయలు కొత్తిమీర, కట్ట 10 రూపాయలు కొత్తిమీర అమ్ముతున్నాడు. మీరు అంటుండొచ్చు, ప్రొఫెసర్ అట ఈయనేమిటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పేసి. 7వ తరగతి అవుతున్నాడు ఆ కుర్రాడు. వాడు ఇది అమ్ముతున్నాడు అనమాట. కట్ట కొత్తిమీర 10 రూపాయలు, కట్ట కొత్తిమీర 10 రూపాయలు. I really get excited. I said, wow, what a beautiful boy this guy is. వాడి దగ్గర ఒక కొత్తిమీర గడ్డ తీసుకొని, వాడి దగ్గర వీడియో తీసుకొని వాడిని అడిగాను, బాబు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు రా అని. సార్ నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను సార్ అన్నాడు. వాళ్ళ అమ్మాయి పక్కన కూరగాయలు అమ్ముతుంది, వీడి పక్కన షాప్ పెట్టుకున్నాడు వేరే. చూసావా, వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర అమ్మట్లే, వీడు ఒక చిన్న డబ్బా పెట్టుకున్నాడు. ఆ కొత్తిమీర తీసుకొచ్చి వాడు 10 రూపాయలకు సపరేట్గా అమ్ముతున్నాడు వాడు. వాడికి ఉన్నటువంటి తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఎలా మనం బతకాలి అన్న విషయం నేర్చుకుంటున్నాడు వాడు. అది తప్పు కాదు. అది ఈరోజు కావాల్సింది ఏంటి అంటే గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్కి తన కాళ్ళ మీద తను ఎలా నిలబడతాడు అన్న సంగతి తెలుసుకోవాలి. తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ చేసే పరిస్థితి ఏమిటి అంటే, ఈ 20 లక్షల అని ఎంతమంది అండి మీ దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్? 20,000 plus students registered with 20,000 plus students ni we want to make them stand on their own legs. ఈ 20,000 స్టూడెంట్స్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రతిరోజు ఒక 100 రూపాయలు కనుక సంపాదించగలిగితే వాడికి ఆటోమేటిక్గా వాడికి ఉద్యోగం అవసరం లేదు. వాడికి ఉద్యోగం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇది చేయడం కోసం మేము చేసేటువంటి ఏంటి అంటే మండి లేదా అంగడి ప్రోగ్రామ్. ఇటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చేసి ఒక 300, 400, 500 మంది స్టూడెంట్స్ని మార్కెట్లకు పంపిస్తాం. వాళ్ళు వెళ్ళేసి అమ్ముకొని వస్తారు. అమ్మిన తర్వాత వాళ్ళు కూర్చొని రాస్తారనమాట, ఎస్ఏ రాస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్ఏ రాస్తారనమాట. ఎట్లా అమ్మాను, ఎవరు తీసుకున్నారు, ఎందుకు తీసుకోలేదు, ఎక్కడ తీసుకోలేకపోయాను, ఏ టైంలో అమ్మొచ్చు, ఏ టైంలో అమ్మొద్దు అన్న విషయాలు పూర్తిగా వాడికి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఎస్ఏ రాస్తాడు అనమాట. ఆ ఎస్ఏ తీసుకుంటే మేము అది తీసుకొని వాళ్ళకి మార్కులు ఇస్తాం అనమాట. వాడు ఇంగ్లీష్లో రాస్తాడు, తెలుగులో రాస్తాడు, ఒక వీడియో చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి మండి వీడియోస్ అని కొట్టండి, రాసుకోండి, మండి నిటి వీడియోస్ అని కొట్టండి, మీకు తెలుగులో విపరీతంగా వీడియోస్ వస్తాయి. మండి MANDI నిటి NITIE తెలుగు వీడియోస్ మీరు కొట్టండి, మీకు కనపడతాయి. మీకు మండి నిటి తెలుగు వీడియోస్. Are there any, Balu? Yes sir, many more. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. వీడేమిటి చూస్తే వీడి తెలుగు, వీడు మన మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో పాస్ అయ్యాడు. ఇది కుర్రాడు బత్తల వంశీకృష్ణ. జి పుల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులకు స్నేహితులకు నమస్కారం. నా పేరు వంశీకృష్ణ. నేను జి పుల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నందు 2012-16 EC బ్రాంచ్ చెందిన విద్యార్థిని. ప్రస్తుతం ముంబైలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ నిటి నందు MBA విద్యను అభ్యసిస్తున్నాను. ఇది భారతదేశంలోనే టాప్ 15 MBA కాలేజెస్లో ఒకటి. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఇండియాలోనే టాప్ మోస్ట్ కాలేజ్. ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే 2018 సంవత్సరం గాను హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ 46.5 lakhs per annum ఉన్నది. నిటిలో ప్రతి ఏటా జరపబడే మహామండి అనే యొక్క గొప్ప కార్యక్రమం. మహామండి యొక్క కార్యక్రమం యొక్క కర్మ, కర్త, క్రియ మండి మాస్టర్. మహామండి నిటి కళాశాలలో ప్రతి ఏటా జరపబడే ఒక బృహత్కరమైన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో నిటి విద్యార్థులు నవనిర్మితి అనే NGO వారు తయారు చేసిన బొమ్మలను తీసుకొని ముంబై వీధుల్లోకి వెళ్ళి
ప్రజల చేత మమేకమై అమ్మకాలు జరుపుతారు. అలా అమ్మకాలు జరపడం వలన బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కన్స్యూమర్ బిహేవియర్, సేల్స్ స్టాక్ మొదలగునవి నేర్చుకుంటారు. ఇలా అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును నవనిర్మితికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా నవనిర్మితి ద్వారా ఎంతోమంది అట్టడుగునున్న పేద విద్యార్థులకు ఉచిత వైద్యం అందుతుంది. ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని భారతదేశ ప్రభుత్వం యొక్క మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డీ వారు గుర్తించి 2009లో నిటీకి బీ స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగినది. ఈ మహామండి కార్యక్రమాన్ని నిటీ విద్యార్థులు లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్గా వర్ణిస్తారు. ఈ మహామండి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాలంటే సోచో వేచో సీకో, అమ్ముతూ నేర్చుకో, నేర్చుకుంటూ అమ్ముకో, ఇలా వివిధ భాషల్లో ఎన్నో విధాలుగా వర్ణించవచ్చు. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 10న ముంబై నగరంలో మహామండి కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ఒక కన్నుల పండుగలాగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతోమంది ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీస్ పిచ్చేస్తారు. కావున నా తరపున నుండి మిమ్మల్ని ఈ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో మీరు కూడా నా స్వాగతాన్ని తీసుకొని ఆగస్టు 10న ముంబైలో జరిగే మహామండి కార్యక్రమానికి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఫేస్బుక్లో ఎంఐజీ పేజ్ని లైక్ చేయండి, మహామండి గురించి సెర్చ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి వీలైనంత మందికి షేర్ చేయండి. మీ దీవెనలు మరియు ఆశీస్సులు నాతో ఎప్పటికీ ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. చూసారా, మన పుల్లారెడ్డి కాలేజీ కుర్రాడు బాంబే వచ్చాడు, బాంబేలో మండి చేశాడు. అది హైదరాబాద్లో ఎందుకు చేయకూడదు? మనం 20,000 మంది విద్యార్థులతోటి తెలంగాణ విద్యార్థులు ఎందుకు చేయకూడదు? మనం అయితే బాంబే రావాల్సిన అవసరం ఏమిటి? బాంబే ఎంతమంది రాగలుగుతారు? 10 మంది వస్తారు, 20 మంది వస్తారు, 30 మంది వస్తారు. ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే 20,000 మంది తెలంగాణలో, హైదరాబాద్లో ఇది చేయొచ్చు. మీరు అదృష్టం బాగుండి క్యాట్ పాస్ అయ్యి మీరు బాంబే వస్తే పర్వాలేదు. క్యాట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని చేయడానికి. మీరు బాంబేలో చేయొచ్చు, హైదరాబాద్లో చేయొచ్చు. టాస్క్ చేసేటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మీరున్నటువంటి కాలేజీల్లో కూడా ఇవి చేసేసి 20,000 మంది విద్యార్థులకు ఇది చూపించాలి. పూజ్యశ్రీ చూపించింది మీకు, ఆల్రెడీ చెప్పింది మీకు. ఇప్పుడు మన కుర్రాడు కూడా చెప్పాడు. మీకు ఇంకా ఎన్నో వీడియోస్ ఉన్నాయి, మీరు అట్లా చూడదలుచుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. రకరకాల భాషల్లో ఉన్నాయి, మీరు ఎన్నో రకాల భాషల్లో ఉన్నాయి. మేము కీర్తన కానీ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏమిటంటే మీరు వెళ్ళండి, మీరు చూడండి. సో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్, చిన్న ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళి అమ్మాలన్నమాట. అయితే 3-4 పాయింట్లు చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అనేది వస్తుంది మీకు. మేము ఎప్పుడు అమ్మలేదు సార్, మాకు భయం అయితే సార్ అని ఉంటుంది. అవును, ఎప్పుడు అమ్మకపోతే భయం ఉంటుంది. అయితే భయం పోగొట్టుకోవాలంటే అమ్మాల్సిందే, బయటికి పోవాల్సిందే. అమ్మడం పెద్ద కష్టం కాదు. బయటికి వెళ్తే మాట్లాడవచ్చు. దానికి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, దానికి మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం, దానికి మేము టీషర్ట్ ఇస్తాం, దానికి మీకు కావాల్సిన అన్ని విధాల హంగులు మీకు ఏర్పాటు చేస్తాం. మీకు దాంతో మీకు ఈజీ అవుతుంది. తర్వాత మీరు ఒక్కరే చేయట్లేదు, కొన్ని 100 మంది చేయాలి. చాలామంది ఏమనుకుంటుంటే ఇది ఏదో డబ్బు సంపాదించే పద్ధతి అనుకుంటారు. అవును, డబ్బు సంపాదించడమే, అంతేగాని ఇది ఎవరినో కొల్లగొట్టడం కాదు కదా. మనం డబ్బు సంపాదించుకోవడం తప్ప? ప్రపంచంలో 100 మంది 1000 మంది కష్టపడి ప్రతిరోజు డబ్బు సంపాదించుకున్నారు తప్ప అది. సో ఇది విద్యార్థి అంటే డబ్బు సంపాదించకూడదు అనే తప్పు అభిప్రాయం ఉంది. విద్యార్థి అనేవాడు కూడా డబ్బు సంపాదించుకోవాలి. డబ్బు ఎందుకు సంపాదించాలి అంటే 2 కారణాలు. ఒకటి, విద్యను ఉపయోగించి డబ్బు సంపాదిస్తే నీకు విద్య వచ్చిందా లేదా అన్న సంగతి ప్రూవ్ అవుతుంది, వ్యాలిడేషన్ వస్తుంది. యు మస్ట్ వ్యాలిడేట్ వెదర్ యు ఆర్ లెంట్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు మీరు ఆపరేషన్ చేస్తాం, ఆపరేషన్ చేస్తే వాడు డాక్టర్ మనకు చూపిస్తాడు, ఎక్స్రే తీసి చూపిస్తాడు, మీకు ఇది అయింది అని చూపిస్తాడు. మీకు ప్రూఫ్ లేకుండా మీరు ఆపరేషన్ చేశాడు, మీరు ఇంటికి వెళ్తారా? మీరు వెళ్ళరు. మీరు నాకు ప్రూఫ్ చూపిస్తేనే నేను వెళ్తా అంటారు అన్నమాట. ప్రతి ప్రొఫెసర్ కూడా మీకు ప్రూఫ్ చూపించాలి, మీరు చదువుకున్నారా లేదా అన్న సంగతి. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అమ్మడం, డబ్బు తీయడం అనేది ఒక ప్రాక్సీ అన్నమాట. ఎనాలిటిక్స్లో ఒక మెజర్స్ ఉంటాయి, ఇది ఒక మెజర్ అన్నమాట. ఇంకొకటి,
ఎప్పుడైతే మీరు ఆ డబ్బు సంపాదించారో అది మీకు మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. అది ముఖ్యం, చాలా ముఖ్యం, చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. అది ఐఎమ్ ఏ టైలర్ యాక్చువల్లీ. నేను హైదరాబాద్లో అబిడ్స్ రోడ్లో ఒక టైలర్ షాప్లో పనిచేసేవాడిని నేను. ఐ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ టైలర్ అండ్ ఎర్న్ మై మనీ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మై సెల్ఫ్. సో ఇఫ్ ఐ వుడ్ హావ్ బికమ్, నాకు ఇదే విషయం తెలిస్తే నేను ఐ వుడ్ హావ్ బికమ్ ఏ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్. బికాస్ నాకు అర్థమైంది, నేను కామర్స్ చదువుకున్నాను, నేను ఎప్పుడు బిజినెస్ చేయాలా, నాకు ఎవరు బిజినెస్ చేయమని చెప్పలే మా ప్రొఫెసర్లు. ఏదో టైలరింగ్ చేసేసి డబ్బులు సంపాదించుకొని కష్టపడి చదువుకున్నాను తప్ప. సో ఈరోజు మీకు చెప్పేది ఏంటి అంటే, మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ తోటి మీకున్నటువంటి ఐటీ కానీ, మీకున్నటువంటి ప్రొడక్షన్ కానీ, మీకున్నటువంటి ఎటువంటి స్కిల్స్ కూడా మీరు మానిటైజ్ చేయగలిగితే మీకు ఆటోమేటిక్గా జాబులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీకు జాబుల అవసరం కూడా లేదు. యాక్చువల్గా మా దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తారు, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టారు కొంతమంది, యూట్యూబ్ ఛానల్స్. మీకు ముఖ్యంగా ఒక కంపెనీ పేరు చెప్తాను. ఆ కంపెనీ ఏమిటి అంటే జాయికా కా తడకా. మీరు చూస్తారా? ఒకసారి ట్రై చేయండి. జాయికా కా తడకా, ZYKA కా తడకా, యూట్యూబ్. జాయికా కా తడకా ఓపెన్ చేయండి. సో ఈ అమ్మాయి ఎంబీఏ పనిచేసి మా దగ్గర పనిచేసింది. షీ ఆల్సో సోల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ దిస్ అండ్ షీ జాయిన్డ్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ అండ్ షీ స్టార్టెడ్ దిస్ కంపెనీ జాయికా కా తడకా. ఏం లేదు, చాలా చిన్న విషయం ఏమిటి అంటే వంటలు ఎలా చేయాలి ఉందా, మీకు దొరుకుతుందా? ఓపెన్ చేయండి. జస్ట్ 1 minute. We'll just show it. Yeah. கோவக்காய் பொடி போட்ட கறி தான் பண்ண போறோம். இந்த பக்கம் வந்து கற்சட்டியில எண்ணெய் விட்டுருக்கேன், அது காயட்டும். அதுக்குள்ள வந்து பொடிக்கு என்னென்ன வறுத்துக்கணுங்கிறத பாத்துக்கலாம். நாம சின்ன பீஸ் கட். ఇది వేరే వీడియో కావచ్చు సారీ. జాయికా కా తడకా. ఎనీహౌ, అయితే వాళ్ళ అమ్మతో పాటు బిడ్డ తల్లి ఇద్దరు కలిసి కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు ఈ అమ్మకం యొక్క ఛానల్ కొన్ని కోట్ల రూపాయల విలువైంది, కోట్ల రూపాయలు. ఏమిటి అంటే వాళ్ళ మదరు తను బిడ్డ ఇద్దరు కలిసేసి కిచెన్లో వీడియో చేసి పెట్టారు. ఇది 6-7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాల క్రితం తయారు చేసి ఉంటుంది. సో అమేజింగ్ కంపెనీ అన్నమాట. నా ఉద్దేశం ఒకటే, ఏమిటి అంటే మీరు వచ్చేటువంటి చదువును మీరు ఉపయోగించి దాంట్లో నుంచి ₹1 తీసేయగలిగితే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మీకు చదువు వచ్చిందని, మీకు చదువుని ఉపయోగించడం తెలుసని, మీకు శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న సంగతి తెలుస్తుంది. దీనికోసం ఈ అంగడి చేస్తున్నాం. అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్మడు. క్లియర్? ఇది చాలా ఈజీ. మీకు కావాల్సిన సపోర్ట్ మేము ఇస్తాము, మీకు ఏదైనా కావాల్సి ఉంటే. తర్వాత మీరు కూడా ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి, చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్, పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోకండి, చాలా చిన్న ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోండి. కాకపోతే యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలి. మీకు కావాలంటే మీకు హెల్ప్ చేస్తాం మేము. చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్, క్రియేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. మేము జనరల్గా ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, ఆస్ట్రానమీ ఇటువంటి రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటాం జనరల్గా. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ప్రోడక్ట్ని ఫిజిక్స్ చెప్పడం అనేది ప్రతి వాడికి అర్థం కాదు, కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మీకు ఒక 2 సార్లు కనుక మీకు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అసలు ఏంటి ఇది, దీంట్లో ఉన్న ఫిజిక్స్ ఏమిటి అన్న సంగతి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్పిఎం ఉందనుకోండి, రొటేషన్ పర్ మినిట్. మీరు ఆర్పిఎం ఏంటి మీరు చెప్పగలుగుతారు. మీరు దీంతో చిన్న పిల్లవాడికి ఆర్పిఎం అంటే తెలవాలి వాడికి. హౌ మెనీ రొటేషన్స్ ఇట్ టేక్స్ విత్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ టైం డ్యూరేషన్. దాన్ని మీరు ఏం కాన్సెప్ట్ అంటారు అనే సంగతి కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో రకరకాల ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ని ఈజీగా చేసి మాట్లాడటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్లా మీరు ప్రోడక్ట్ కనుక తీసుకునేటది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే మీకు ఫ్యూచర్లో మాస్టర్స్ చేయడానికి, ఎంబీఏ చేయడానికి, ఎంటెక్ చేయడానికి, ఉద్యోగాలు రావడానికి, సివిస్ రావడానికి అన్నింటిలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఎటువంటి బిడియపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు, మీకు యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టాలెంట్, యు నో హౌ టు టాక్ టు,
And there are so many products available for women, especially women related products. You should take it. Hygiene products, health, personal hygiene, ఇటువంటి products కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. And they are badly needed. Please understand. You are not selling, you are helping others. There are so many people who don't know what is a personal hygiene. So మీరు ఒక 100, 200, 500 products కనుక తీసుకొని రోజు ఒక 10 products కనుక అమ్మారనుకోండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. మీరు తప్పు చేయట్లేదు, మీరు మంచి పని చేస్తున్నారు, మీరు helping others, and you are doing something which is noble thing. So we will be happy to help you from TASK, Telangana Academy for Skills and Knowledge, where we wish to make every graduate student get educated, become employable, and also become enterprising. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, చదువు వస్తుంది, చదువు రావడమే కాకుండా ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది, చదువు ఉద్యోగం వస్తుంది. మూడో విషయం ఏమిటంటే, ఉద్యోగం వచ్చినా కూడా వాడు ఏమంటాడంటే, సార్ నాకు ఉద్యోగం అవసరం లేదు సార్, నేనే 10 మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వగలను సార్ అనేటువంటి కెపాసిటీ తీసుకురావడం అనేది మా ఉద్దేశం. దీనికి కావాల్సిన బేసిక్ ఐడియా ఏమిటంటే, ఉన్నటువంటి విద్యను ఉపయోగించాలి, దానితో మనం ముందుకు పోవాలి. మనం ప్రతిరోజు ఒక 100 రూపాయలు, 200 రూపాయలు, 500 రూపాయలు కనుక మీరు కనుక సంపాదించడం కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే, మీరు సివిలో రాయాలి, మీరు ఐ ఎర్న్ ఎవ్రీడే 500 రూపీస్. మీరు ఒక్క మాట రాయండి, మీరు ఒకటే మాట రాయండి, ప్రతిరోజు నేను 100 రూపాయలు సంపాదిస్తానని మీరు ఒక సెంటెన్స్ రాయండి. మిమ్మల్ని పిలిచి కాఫీ తాపిచ్చేసి జాబ్ ఇచ్చి పంపిస్తాడు ఎవడైనా సార్ మిమ్మల్ని. ఒకటే మాట, ఐ ఎర్న్ ఎవ్రీడే 100 రూపీస్ ఆన్ మై ఓన్ అన్న ఒక్క పాయింట్ రాయండి. మీరు 100 రూపాయలు సంపాదించడం కష్టం కాకూడదు మీకు. మీరు రోజు 100 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా, ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా? మీరు 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు 10 రూపాయలు ఎందుకు సంపాదించలేరు? 10 సంపాదిస్తే 50 ఎందుకు సంపాదించలేరు? 50 సంపాదించి 100 ఎందుకు సంపాదించలేరు? ఈ విషయాన్ని మీరు కనుక తీసుకున్నట్టయితే, తెలంగాణ అకాడమీ విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ దిస్ ఈజ్ అంగడి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ది ఐడియా అబౌట్ ఐడియేషన్, ఐడియా ఇవాల్వ్మెంట్, తర్వాత మిమ్మల్ని ఎంటర్ప్రైజింగ్, స్టార్ట్అప్, ఇవన్నిటి కూడా బీజం అన్నమాట. ఇది విత్తనం అన్నమాట. This is a seed for whole kind of thing. And ఈ 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ కనుక ఈ పని కనుక చేయగలిగితే తెలంగాణలో మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నటువంటి సమస్య ఉండదు, మనకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు అన్నటువంటి సమస్య ఉండదు. మనం 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ని ప్రతి విద్యార్థి ఒక 10 మందికి హెల్ప్ చేస్తే కూడా 2 లక్షల మందికి హెల్ప్ చేయవచ్చు. అక్క అన్న ఎప్పుడైతే ఇది చేయగలుగుతారో, చిన్న చెల్లెకు చిన్న తమ్ముడికి కూడా 10 మందికి అర్థమైపోతుంది. అక్కకు అన్నకు ఈ విషయం అర్థమైతే చెల్లెలకు తమ్ముడికి కూడా అర్థమైపోతుంది. అక్క రోజు 100 రూపాయలు సంపాదించే చెల్లెలు ఇవ్వుకోదు, అక్క నేను కూడా 10 రూపాయలు సంపాదించగలను అడుగుతుంది. ఇది సంపాదన గురించి కాదు, ఇది చదువు గురించి, చదువు ఎలా చదువుకోవాలన్న దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఇది సంపాదన గురించి కానే కాదు, ఇది ఎంతసేపటికి సెల్ఫిష్నెస్ కానే కాదు. ఇది జీవితంలో ముందుకు ఎలా పోవాలి అన్నటువంటి దాని మీద తెలుసుకోవడం కోసం ఉపయోగించేటటువంటి పద్ధతి అన్నమాట. ఇది ఎక్కడ విద్యలో లేదు. మేము తీసుకొచ్చేది ఏంటంటే, ఇటువంటి విద్య కనుక తీసుకొచ్చినట్టయితే ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాము. ఇది ప్రతి విద్యార్థి చేయొచ్చు, నల్గొండ వాళ్ళు చేయొచ్చు, ఖమ్మం వాళ్ళు చేయొచ్చు, ఆదిలాబాద్ చేయొచ్చు, నిజామాబాద్ వాళ్ళు చేయొచ్చు. దీనికోసం మీరు ముంబై రావాల్సిన అవసరం లేదు. ముంబై వస్తే మిమ్మల్ని తప్పకుండా చేయిస్తాను, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాం మేము. చూసారు కదా, వాళ్ళు 18 లక్షలు జీతం వాళ్ళ ఫీజు ఇచ్చి చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ఫీజు ఎంతో తెలుసా మీకు? 20 లక్షలు 2 సంవత్సరాలకి. వాళ్ళు 20 లక్షలు ఇచ్చి వాళ్ళు నేర్చుకొని పోతున్నారు. మేము అనేది ఏంటంటే, మీకు ఫ్రీగా మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోకుండా తెలంగాణ అకాడమీ వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ యూ టు డెవలప్ దీస్ స్కిల్స్ అండ్ ఇట్ ఈజీలీ కెన్ బి డెవలప్డ్. ఓకే, I wish to stop here, and please take good products. Sure, sir. These are amazing products. Please understand. ఎక్కడ పడితే దొరుకుతుంది. Anywhere you can get it. ఈ రోజు మనతో ఉన్న వీళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడం కోసం మనలో లాగిన్ అయ్యారు. వీళ్ళ వాయిస్ ని కూడా మనం మన వేరే స్టూడెంట్స్ కి వినిపిద్దాం. తప్పకుండా మీరు అంబేద్కర్ పుస్తకాన్ని అమ్మండి,
మీకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందో ఆలోచించండి. It will be an amazing kind of experience to sell Ambedkar on the streets. And people who buy from you, they salute you. They say that, wow, what a great experience you people are doing it like this. If you sell honey, please understand, you are not selling alcohol. You are not selling whiskey. You are not selling bad things. You are selling good thing. This is very good for women, nutritious, healthy, and should be eaten by the people, especially children who don't have malnutrition problems, who have a malnutrition problem, they should eat it like this. ఇది చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. సో ఇలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రొడక్ట్స్. డోంట్ సెలెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ రొటీన్ ప్రొడక్ట్. మేము స్వీట్ అమ్ముతాను, అది కాదు. స్వీట్ అమ్ముతాం, కొత్తిమీర కూడా అమ్మొచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ దీస్ ఆర్ ది అమేజింగ్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ యూ షుడ్ sell it. This is paper binoculars. Okay, thank you very much. I look forward for your comments. Yeah సార్, మనం ఇప్పుడు శ్రీ సంకీర్తనని అడుగుదాము తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి. ప్లస్ తర్వాత శిరీష బాయ్ ఉన్నారు, అట్లానే వేరే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు. మీన్ వైల్ మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని, మీరు కానీ మార్కెట్ మండీ చేసి ఉంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకోండి, లేదా ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా అడగండి ప్లీజ్. సార్ యాక్చువల్గా మా కాలేజ్లో ఫెస్ట్ అయినప్పుడు స్టాల్స్ పెట్టాం సార్. సో మేము 4 members 2-3 times జ్యువెలరీ స్టాల్స్ పెట్టాము సార్. లైక్ ఇయర్ రింగ్స్, చైన్స్ అవి అమ్మాము సార్. గ్రేట్. ఏ కాలేజ్ నాన్న మీరు? రిషి ఎంఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సార్. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ మండి సార్, వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ బాలు సార్. And thank you to our TPCL ma'am, Lakshmi Kala ma'am, for joining us today. Yeah. Who made us join today. My only suggestion is that don't spend too much time on making. Spend more time on selling. Because your mother can make it. Your auntie can make it. They people can make things, but you must sell it. As you spend too much time on making, you may not be able to focus more on marketing. So I'm not saying that making is bad. What I'm saying is that make marketing first and making next. Don't make it making first and marketing next. No. My only suggestion is that. Okay? Good. Thank you. Next, Sirisha bhai. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నాను. మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, కాలేజ్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ టు షేర్. Myself, Ashish Abel. I am from Rishi College. మేము internship లో మార్కెటింగ్ చేసాం. అంటే నాట్ ఎర్నింగ్, జస్ట్ ఫర్ మాకు ఎట్లా చేయాలి అనేది మాకు తెలియడం కోసం ఇంటర్న్షిప్. ఈ లింక్ ఉంది, కల్పన మ్యామ్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందని మా గ్రూప్ మెంబర్స్ తో పాటు జాయిన్ అయ్యాను. Good. Very good. Very good. She is Meghna sir. She is here. Hello Meghna. Yeah. Nice to meet you, sir. I am Meghna sir. Rishi College, MS Rishi College. మేము ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ చేసాం సార్, అన్పెయిడ్ చేశాను. ఎలాగుంటుందో అని చెప్పి చేసాం. ఒక మార్కెటింగ్ చేసాం, దాని దగ్గర నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ కూడా రావట్లేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా 5 companies కి పెట్టాను సార్ కంటెంట్ రైటింగ్, ఇంకా రాదు. I4TS కి జాయిన్ అయ్యారా మీరు? సార్ I4TS ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యారా మీరు? లేదు సార్, బిజీగా ఉంది. యాక్చువల్గా మీ రిలేటెడ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ని, మీ టీపీఓని అడగండి. I4TS లో జాయిన్ అయ్యి టాస్క్ నుంచి వచ్చే సర్వీసెస్ అన్ని తీసుకోవడం వల్ల మీరు కంపెనీలు వెతకడం కాదు, కంపెనీలే వెతుక్కుంటూ మీ దగ్గరికి వస్తాయి. అది టాస్క్ అంటే తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్. దాంట్లో
ఇన్నోవేషన్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్లస్ టాస్క్ చేసే సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా మీరు బయటికి వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోరు, మీరు బయటికి వెళ్ళి టెక్నాలజీ నేర్చుకోరు, మీరు బయటికి వెళ్ళి సాఫ్ట్ స్కిల్ నేర్చుకోరు. బట్ టాస్క్ వాళ్ళు మీ కాలేజీకి వచ్చి ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు. మీరు వెతుక్కోనక్కర్లా, అది టాస్క్. ఒకసారి మీ టీపీఓని ప్లస్ మీ టీపీఓ గారిని అడిగి మీ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ని కలిసి రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్. తర్వాత టాస్క్ లో కూడా ఈ ఐఫర్టీఎస్ కి కూడా రిజిస్టర్ అవ్వండి, సో దట్ మీకు ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలిసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు అంగడి, రేపు ఇంకొకసారి ఏమో ఐఫర్టీఎస్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, స్టార్ట్అప్స్, ఫినాన్షియల్ మోడలింగ్, టెక్నాలజీ, పర్సనల్ ఇంపాక్ట్ స్కిల్స్, ఆర్గనైజేషనల్ ఇంపాక్ట్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్, placement assistance, internships, entrepreneurships, whatnot. You will be learn many more things under one umbrella. All kind of fruits under one umbrella. That is task. With free of cost. No need to pay anything. Just registration is required. Thank you, sir. Yes. Sir, any last minute word? Sir, is there? Okay then. It is time. We have 5 minutes time to wind up the session. Sirisha, mute yourself, Nana. ఇంకొకసారి బ్రీఫ్ గా మన టాస్క్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకొని క్లోజ్ అప్ చేద్దాం. సో ఈ రోజు మనకి వచ్చిన స్పీకర్స్ ప్రసాద్ తిగ్లపల్లి మండి సార్, శ్రీరామ్ వేదం సిఎంఓ సిగ్నిటీ అండ్ పూజశ్రీ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్లానర్ అండ్ మనీ నూక్ క్రియేటర్. Telangana Academy for Skill and Knowledge is a non-for-profit organization. ఇది గవర్నమెంట్ లో ఒక పార్ట్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన సంస్థ. 20 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగా కూడా మనం కాలేజీల్లోనే వీళ్ళు ఇందాక నేను చెప్పిన పర్సనల్ ఇంపాక్ట్ స్కిల్స్, ఆర్గనైజేషనల్ ఇంపాక్ట్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్, ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్, వీటన్నిటికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడికి వెళ్లకుండానే వీళ్ళ మీ కాలేజీకి వచ్చి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ వెనస్డే 2 to 3:30 మనకి ఐఫర్టీఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. వర్చువల్ గా 20,000 మంది స్టూడెంట్ని కనెక్ట్ అవుతారు ఇదే ప్లాట్ఫామ్ మీద, ఆక్టా ప్లాట్ఫామ్ మీద. అందరికీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ లా తయారు చేయాలి అని. ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా, ఎర్న్ మనీ వైల్ లెర్నింగ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేట్. చదువుకుంటూనే మనం మనీ సంపాదించవచ్చు ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి. చిన్న పిల్లలు సంపాదిస్తున్నారు, గ్రాడ్యుయేట్ అయిన మనం అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. దాని ద్వారాగా వచ్చే నాలెడ్జ్, దాని ద్వారాగా వచ్చే ప్రాఫిట్, దాని ద్వారాగా వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ గా మనం జాబ్ సీకర్స్ గా కాకుండా జాబ్ క్రియేటర్స్ గా తయారవుతాము. తెలంగాణలో కాకుండా ఇండియాలోనే మనం బోల్డ్ అని ఇన్నోవేషన్స్ కి, బిజినెసెస్ కి మనమే దానికి పునాదులు అవుతాం అన్నమాట. Telangana Rashtam, it's a really good state comparing to the other states. The world is looking for India and India is looking for Telangana today because we are far better than other states. Creating jobs, implementing policies, you can see we have ani tarvata inga chala unnai task undi. Mana minister Duddila Sridhar Babu garu kuda more concentrate chestanannaru task kosam. ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే 10 రెట్లు ఎక్కువగా స్పీడ్గా సర్వీసెస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని స్టూడెంట్స్కి, కాలేజెస్కి, కార్పొరేట్కి ఒక మంచి వారధి లాగా వీళ్ళందరి మధ్య మంచి ఒక సూపర్ మార్కెట్ లాగా, అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కోకుండా అందరూ ఒకే చోటికి వచ్చి వాళ్లకు కావాల్సిన క్వాలిటీ క్వాంటిటీని తీసుకునే విధంగా ఎడ్యుకేషన్లో, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్లో, ఎంప్లాయ్మెంట్లో చక్కటి అవకాశాలను కల్పిస్తున్న గవర్నమెంట్కి ప్లస్ టాస్క్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, మీరు అందరూ ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు, ప్లస్ మీకు ఇంకా మరిన్ని విషయాలు కావాలి అని అంటే మీరు ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే స్లైడ్ లో లాస్ట్ కి కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటికి అప్రోచ్ అవ్వడం వల్ల మీరు మాకు ఇంకా దగ్గర అవుతారు. ఇక్కడ ఫేస్బుక్, వెబ్సైట్, ట్విట్టర్, లింక్డ్ఇన్ తో పాటుగా అక్కడ ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ని, ఈమెయిల్ ఐడీల్ని మీరు కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మీకు వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతారు. అట్లానే మీ కాలేజీలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్, టీపీఓ, మా టాస్క్ సంబంధించిన రిలేషన్షిప్ మేనేజర్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ 90 minutes. And also we have a last words from our beloved speaker Mandi sir. Yeah, it's great.
అవి 20,000 మంది తెలుగు విద్యార్థులకి ఉద్యోగాలు రావు అనే భయం లేదు. మనకి ఈజీగా మనమంతట మనమే ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవచ్చు. దీనికి చాలా చిన్న కిట్క్ ఉంది. చెప్పడం ఏంటంటే టాస్క్ మీరు చెప్పినట్టుగా మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళడం అనేది నేర్చుకోవాలి. రోజు ₹1 సంపాదించడం, రోజు ₹10 సంపాదించడం, రోజు ₹100 సంపాదించడాన్ని మొదలు పెట్టాలి. అంతే, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు మీకు. మీరు కనుక ఇది కనుక మీరు చేయగలిగితే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు ముందుకెళ్తారు. ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ హోప్ ఆన్ తెలంగాణ గర్ల్స్, తెలంగాణ అమ్మలకి, అక్కలకి, చెల్లెలకి. ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ హోప్ ఆన్ దెమ్. You can do wonderfully done. You are doing extremely well in studies, but how to make useful studies also you can do that. And all the best from you. I again repeat, అమ్ముతూ నేర్చుకోరా తమ్ముడు, కొనుక్కుంటే చదువు రాదురా అమ్మడు. Thank you. Thank you so much. Bye bye for the day. We will meet again next Wednesday. Bye bye. Thank you.